started in the year 1930 by Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya. The 122-meter long crystal milky white palace has 24 rooms including halls and is surrounded by a beautiful garden. The attractive dome structures, Darbar Hall, living room for the king and queen, watchtowers, etc. awestruck everyone. The sunset view in Rudrasagar Lake from the rooftop of Neer Mahal is the mesmerizing experience. The 5.3 square kilometer along Rudrasagar Lake is a safe place Nursing pori namo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno pori na bagai kaham kaisa ni koma angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka hapangni ko simung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talang jagai tongo BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibure PBBSc Nursing ni bisiknui ni course MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te chanani no khobai juda juda shape ka hamro jaknai taklaini admission engnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbainai Guthomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike tai tamono nursing tongsinai o kaham college admission nawai poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Unnokuti, 178 km away from capital Agartala. Unnokuti in North Tripura is surrounded by hills and lush greenery and a Shaivism site. Various Hindu gods and goddesses have been sculptured on the Raghunandan hill. Among all sculptures built in the 8th and 9th centuries, the 30-feet-long Unnokutvishwar Kalbhairav Shiva is famous. According to the ancient literature, the count of total sculpture at the site is 1 less than a crore, and accordingly, the name of the place is Unnokuti. Rikani gothok jagya shak sakno shakni mangfili naye mujang jagya nini shakni phungmano komirui nongbo boi haino slim te fit figure ungnani muchungui tongkhe tei tamono wansugui tong buri rokni bagai simi harodon songawa phiok jaka living fitness gym center mungsa kebek mungkurei phi kisa bano gym khlainani bebak shep rujak nokhungni samung humung phatani sebokni samungni bisingo phano sakaham bemar ba yakagai Shago fitness to be fadi. Haikete tamono nashingai, one sugito, Haradon Shongo Living Fitness Gym Center ni, ladies gym trainer by Fai Malay Buskani, Shalo, Nungo Slim Day, Fit Undi. Khumpui, the place of eternal spring. Beside the conspicuous sunrise view, the green forest of Khumpui Hills have a lot more in store. The forests, amidst the blooming nature, is a home to various species with eye-catching surroundings that can tranquilize the onlooker. The Bethlingship hill terrain, covered under the green carpet of grass, have a serene ambience which is truly enchanting. The glory of Khumpui Hill finds its perfect ode at Eden Lodge, which welcomes the avid traveler. Let's visit Khumpui to unfold
enigmatic scenic vista. Nursing porinamo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisani koma angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka hapangni ko sumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri course tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai muruna ni bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainya ni bagai bisibrai. PBBSc Nursing ni bisiknoi ni course. MSc Nursing bo bisiknoi ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Guthomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike tai tamono nasengi tongsinai o kaham college o admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216. The aerial look of the Dumbur lake is like a tabor-shaped small drum, Dumbur, of Lord Shiva, from which the name Dumbur originates. There are 48 islands in the 41 square kilometer long lake. People from indigenous communities live on these islands. One of the islands, named Narikal Kunj, is a famous tourist destination. Narikal Kunj is an island filled with coconut trees surrounded by water. The place attracts tourists from far and wide and is ideal for boating. TTA edisi hapang ni Sports and Youth Affairs ni Luaji Mumbai Tipra Football League Cengger Jaka Ongkor kacang pini tuno klau Iman kaisana buskan gotone Cirik bokro bai tung pelajar jora Ongkor kacang bekapone Shabo jeno shabo keplayono Jono ni kawono shunglai ja Jani jani hamzang mabodalno Orang kotor bai panu lai ja Shatang tung ke bahadli kobon rui Wati wan ke bahar pe gcharu Tung lai nai Ya ke hari pan ke bunai Tung lai nai Ya ke hari pan ke bunai
full attention. Sabo paino sabo tenu climb my mansion. Kiri mo wana makupulong joto ni emotion. Ongkor kacung tini tung no klao. Iman kerjano buskan gotone. Diri kontro baik tung pelajar jora. Ongkor kacung bekapone. Sabo jeno sabo keplayano. Joto ni kawo no shelai ja. Jani jani hamdang mabodal no. Korang kotor bai pandu lai ja. Shatung tung ke bahadli ko bon rui. Wati wan ke bahar pe gru charu. Tung lai nai. Ya thek hari pan ke bunai. Tung lai nai. Ya thek hari pan ke bunai. Oh la la. আজকে যেহেতু কলেজ খুলতে এসেছি, ভালো লাগছে, অনেক দিন পরে কলেজে এসেছি। আর আমাদের তো এবার লাস্ট ইয়ার, তো অনেক দিন পরে কলেজের ড্রেসটা পরে ভালো লাগছে আমার। বান্ধবীর সঙ্গে কথা হয়েছে? হ্যাঁ, বান্ধবীর সাথে কথা হয়েছে। আর আজকে আমাদের ফর্ম ফিল আপ, তো একটু ব্যস্ত। আর কলেজের ড্রেসটা যে আর পরতে পারবো কোভিডের জন্য, এটা ভাবতে পারিনি। তো অনেক দিন পরে এটা পড়েছে, তো ভালো লাগছে। এতদিন কলেজগুলো কী করেছিল, কেমন হবে, কী ভাবছো পরীক্ষা কেমন হবে? বা এতদিন তো বলছিল অনলাইন হবে, তো ওই দিন নোটিশ পেলাম যে পরীক্ষা পোস্টপন্ডেড, হয়তো অফলাইন পরীক্ষা হবে। তো সেজন্য প্রিপেয়ার্ড হতে হবে। কী ভাবছো, ভালো হবে পরীক্ষা বা এমন কিছু? মোটামুটি। যেহেতু স্কুল খুলেছে, কতটুকু সুবিধা হবে? হ্যাঁ, একটু অফলাইন পরীক্ষাটা, অনলাইনে এতদিন আমরা পরীক্ষা হবে ভাবছিলাম, তো মেন্টাল এত বেশি প্রিপেয়ার্ড ছিলাম না অফলাইনের জন্যে। তো এখন অফলাইন যেহেতু হবে, তো প্রিপেয়ার তো হতেই হবে। দেখতে হবে। ভালোই লাগছে। আমাদের তো এখন ক্লাস টাস হয় না, আমরাও চাইছি আমরা কলেজে আসতে। তো আমাদের এখন অনলাইনে পরীক্ষা হবার কথা চলছিল প্রথম, কিন্তু এখন আবার অফলাইনে হচ্ছে, কিন্তু আমরা বুঝছি না যে কী করে দেব, কারণ আমরা তো পড়াশুনো ঠিকভাবে হয়নি। হ্যাঁ, অনলাইনে হয়েছে, কিন্তু অনলাইনের শিক্ষাটা তেমন ভালো হয় না, যেভাবে ব্ল্যাকবোর্ড, ডাস্টার, চকে হয়। এটাই বলতে চাইবো যে আবার স্কুল কলেজ যেন খোলা হয়।
এই তো এখন তো কলেজ শুরু হয়েছে, ঠিক আছে, কতটুকু প্রিপেয়ার হতে পারবে? হ্যাঁ ভালো হয়েছে তো, স্কুল খোলা হয়েছে, ভালো আছে। অনেকদিন পর বান্ধবীর সঙ্গে কথা হলো, হ্যাঁ। কি ভাব- অনেকদিন পর দেখা হলো সবার সাথে, ভালোই হয়েছে। এই ফিলটা কেমন, মানে অনেকদিন যেহেতু অনেক আনন্দের, কারণ আমরা স্কুল থেকে কলেজে এসেছি, স্কুল ছেড়ে এসেছি, স্কুলেরও অনেক বন্ধু বান্ধব আছে, ওদেরকে ছেড়ে যেতে যেমন কষ্ট হয়েছে, এখানে এসেছি। তো আমাদের তো এখন 6 সেমিস্টার, তো আবার এখান থেকে আবার চলে যাব কোথাও, আর তো দেখা হবে না ওদের সাথে। আমাদের তো কলেজ লাইফটা একদম চলেই গেছে। কোভিডের জন্য। হ্যাঁ, আর ক্লাস টাস করা হয়নি। আচ্ছা, আর আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দেখছি। ভালো ফিল হচ্ছে। ভেবেছিলাম যে 6 সেমিস্টার হয়তো কলেজে আসা হবে না, কিন্তু আজকে আসতে পেরেছি, খুব ভালো লাগছে। বান্ধবীর সঙ্গে কথা হলো, কেমন লাগছে? হ্যাঁ, ভালো লাগছে, অনেকদিন পরে কথা হয়ে, সামনাসামনি, এতদিন তো ফোনে কথা হতো, এখন সামনাসামনি কথা হয়ে ভালো লাগছে। কলেজে ম্যাডাম ছাত্রের সঙ্গে কথা হয়েছে? হ্যাঁ, কথা হয়েছে, ওদের সঙ্গে তো অনলাইনে ক্লাস চলতোই আমাদের স্যারদের সঙ্গে। তো আজকে ফার্স্ট কলেজে এসেছি, আজকে আমাদের চলছে, অনলাইন ফর্ম ফিল আপ চলছে, তো ক্লাস এখনো স্টার্ট হয়নি অফলাইনে, তো হয়ে যাবে। তাহলে কলেজ খোলা হয়েছে তো ভালো হয়েছে। হ্যাঁ, ভালো হয়েছে। পড়াশোনা কতদূর প্রিপেয়ার হতে পারবে, কতটুকু এগিয়ে যেতে পারবে? পড়াশোনা এতদিন তো অনলাইনে আমাদের চলছিল, তো এখন অফলাইন এক্সাম হলে আমাদের অফলাইনের জন্য ক্লাস আরও অনেক সময় দিতে হবে আর কি। আর অনলাইন এক্সাম হলে আমাদের তো ডেট দিয়ে দিয়েছিল 6 তারিখ থেকে, তো এখন তো এটা আবার পোস্টপোন করে দেওয়া হয়েছে। যদি অনলাইন এক্সাম হয় তাহলে মানে আমাদের যতটুকু প্রিপারেশন সেটা হয়ে গেছিলো, যদি অফলাইন হয় তাহলে আরেকটু প্রিপারেশনের প্রয়োজন আছে। হ্যাঁ, অনেক দিন বাদে আজকে আবার মেয়েরা কলেজে আসা শুরু করেছে। তো আমাদের বিশেষ করে 6 সেমিস্টারের পরীক্ষার ফর্ম ফিল আপও চলছে, কাজেই মূলত আজকে মেয়েরা, বেশিরভাগ মেয়েরাই ফর্ম জমা দিতে এসছে। আর পাশাপাশি 2nd এবং 4th সেমিস্টারেরও ক্লাসের ব্যাপারে ওরা আসছে অনেক দিন বাদে, কাজে আমরা স্যানিটাইজ করে নিয়েছি। করার পর এখন সেরকমভাবে বেঞ্চগুলোকে আমরা অ্যারেঞ্জ করেছি যাতে কোভিডের সিচুয়েশনটাকেও মাথায় আমরা রাখতে পারি। সবটা ভেবেই হয়তো আমরা শুরু করেছি আজকে থেকে, কাল পরশু হয়তো আর একটু ভালো করে আমরা গুছিয়ে নিতে পারবো। সব কি যা আছে আগের মতোই থাকবে, না নতুন কোনো কিছু চেঞ্জ কিছু হয়েছে এমন কিছু ছাত্র? না, আমরা ক্লাসের যে ব্যাপারটা, যেহেতু এখন একটা ট্রানজিশন পিরিয়ড, মানে কি একটা পরীক্ষার ফর্ম ফিল আপ চলছে আর কিছু কিছু পরীক্ষা হয়ে গেছে, সবটা মিলিয়েই আমরা ক্লাসটাকে এখন রিঅ্যারেঞ্জ করছি। সব ক্লাস সমস্ত সেমিস্টার একই দিনে করা সম্ভব হবে না, এই কারণে তাহলে তো গ্যাদারিংটা আবার বেশি হয়ে যাবে। যেহেতু সোশ্যাল ডিস্টেন্সটাকে মাথায় রাখতে হচ্ছে, তার জন্য আমাদের নতুন করে রুটিন চিন্তাভাবনা করেই আমরা মেয়েদেরকে আমরা সেভাবে আসার কথা বলছি। আজকে ক্লাস শুরু হবে এবং ছাত্রছাত্রীরা আসবে, ছাত্রীরা আসবে, মানে কি মেসেজ থাকবে আপনার তাদের উদ্দেশ্যে? হ্যাঁ, তাদের উদ্দেশ্যে মেসেজ আমরা এইভাবেই থাকবে, যেহেতু গতকালও জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা মাত্র হয়েছে এবং আজকে 6 সেমিস্টার আমাদের আগের নোটিশ মোতাবেক অলরেডি ফর্ম জমা দিতে আসছে। কাজেই আমরা 2nd এবং 4th সেমিস্টারকে আমরা বলবো, আমরা যেভাবে ভাগ করে দিচ্ছি ওদের রোল নাম্বার, কারা কারা কবে কবে আসবে বা কোনো সেকশন ওয়াইজ, সেইভাবেই যেন তারা কলেজে আসে। আদারওয়াইজ কলেজে যদি এসে আবার সেই ভিড় জমায়েত হয়ে যায়, তাহলে সেটা সবার জন্যই কিন্তু ওটা একটা অত্যন্ত চিন্তার কারণ হয়ে উঠতে পারে। কাজেই যেভাবে আমরা রুটিন করে দেব, যেভাবে আমরা মেয়েদেরকে বলবো, সেভাবেই যেন ওরা কলেজে আসে এবং কোভিডের কথা মাথায় রেখে, সোশ্যাল ডিস্টেন্স মাথায় রেখেই যেন ওরা কলেজে ক্লাসগুলোকে অ্যাটেন্ড করে, সেটাই বলবো। ধন্যবাদ ম্যাডাম। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग हिंद हिमालय तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गणनायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे
আজকে 25 অগস্ট 2021। আজকে থেকে সমস্ত স্কুলগুলি খুলে গেছে 6 to 12। তো আমরা বাণী বিদ্যাপীঠ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় কোভিড বিধি মেনে শিক্ষা দপ্তরের যে গাইডলাইন 6 to 8 8টা থেকে 11টা, 9 to 12 12টা থেকে 3টা, সেই মোতাবেক শুরু করেছি। তো আমরা এর জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি আগেই, যে রুমগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে স্যানিটাইজ করেছি এবং শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্রীদের সবাইকে আমরা কোভিড যে বিধি, স্বাস্থ্যের দূরত্ব বজায় রাখা, মাস্ক পরা, হ্যান্ড স্যানিটাইজ করা ইত্যাদি আমরা সবাইকে বলেছি এবং সেটি যাতে মেনে চলি সেটা আমরা দেখব। দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ থাকার পর যে মেয়েগুলি এসছে দেখা গেছে তাদের মধ্যে বেশ উৎসাহ দেখা গেছে। তো আমরা সেই উৎসাহটাকে এবং আমাদের ছাত্রীদের যাতে শিক্ষার যে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পরে তাদের যে গ্যাপটা সেগুলি কিভাবে পূরণ করতে পারি সেটা আমরা দেখব। ম্যাডাম আপনার ভালো নাম? যশোদারিয়া। যেমন ধরো আমরা সবাই জানি যে লোহাতে মরিচা পড়ে। আপনার নাম? সম্প্রীতি কর্মকার। সম্প্রীতি, কতদিন পরে স্কুলে এলে কিরকম অনুভূতি যদি একটু বলো? আমরা অনেকদিন পরে এসেছি। আমরা বাড়িতে অনলাইন ক্লাস করতাম কিন্তু এটা ভালো লাগতো না। আমরা এখানে এসে সবার সঙ্গে দেখা হলো, ক্লাস হলো, এটাই ভালো লাগতো। স্কুলে এসে ভালো। নাম? আমার নাম রিয়াসি। ম্যাম, মূলত কতদিন পরে আপনি স্কুলে আইছেন, এখন স্কুলে কি অনুভূতি যদি একটু বলো? আজ থেকে আমরা স্কুলে এসেছি। আমরা একটা বেঞ্চের পরে পরে সবাই মিলে বসেছি। স্কুলে ঢোকার পর স্যানিটাইজার করে হাত ধুয়েছি। খুবই ভালো লাগছে আজ স্কুলে এসে। কতদিন পরে এসেছেন? অনেক দিন পর এসেছি স্কুলে আজ থেকে। বাড়িতে কি মানে অনলাইন ক্লাসে অসুবিধা হতো বা? হতো না, অনলাইনে ক্লাস করতাম। মানে স্কুলে আসতে ভালো লাগে। ঠিক আছে ম্যাম, আপনারা কতদিন পরে স্কুলে এলেন, কিরকম অনুভূতি যদি একটু বলো? আজ থেকে আমরা স্কুলে এসেছি। বাড়িতে অনলাইন ক্লাস হতো, স্কুলে আসতে ভালো লাগে। কিরকম লাগছে আজ থেকে? আজ ভালো লাগছে। সবার সাথে সবার সাথে দেখা হয়েছে, এক বেঞ্চ পর পর বসে হয়েছে। প্রশ্ন কিন্তু আসবে, তোমাদেরকে লাভ এবং অলাভ যে অধ্যায়টা আছে এটা তোমাদেরকে করতেই হবে। তোমরা এছাড়া হাতের মধ্যে আর যে গুণাবলীগুলো আছে সেগুলো আমাদেরকে করতে হবে। কিন্তু তোমরা যদিও এটা করো, আমরা
আতঙ্ক এবং অঘাত সংজ্ঞা আমাদের দাস সূত্রধর। কবিতা দি, এতদিন ছেলে মেয়েদের কম, এতদিন তো স্কুল বন্ধ ছিল করোনার চলাকালীনে, অনলাইনে ক্লাস করতো, অনলাইনে অনেক সময় ক্লাস করতে পারে না, ডিস্টার্বও করতো, মানে কিছু কিছু করতো, কিছু কিছু অফ হয়ে যেত। তা আজকে থেকে তো মানে করোনার ডিসিপ্লিন ইয়ে করে সেটা স্কুল খোলা হয়েছে, ক্লাসও শুরু হয়েছে। তার থেকে মানে আমরা লেগে সুবিধা হয়েছে অফলাইনে ক্লাস করলে ভালো অনলাইনে থেকে, তার জন্য আমরা লেগে এটা সুবিধা হয়েছে আর কি। ঠিক আছে। শর্টকাট করে দাঁড়ান না, দাঁড়াও না একটু সত্যি আজ সাংবাদিক সম্মেলনের উদ্দেশ্য হল উত্তর পূর্বাঞ্চলের পরিবহন শিল্পের উন্নতির জন্য। আজ থেকে প্রায় 4-5 দিন ধরে ত্রিপুরা বাদ দিয়ে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে সিমেন্টের মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে ট্রাক ধর্মঘট চলছে। এই ধর্মঘটের কারণ হচ্ছে বিশেষত সিমেন্ট ফ্যাক্টরির কাছে ট্রাক ভাড়ার দাবি নিয়ে। পূর্বে যখন ডিজেলের মূল্য 45 টাকা ছিল তখন ভাড়া ছিল 1950 টাকা, আর সিমেন্টের মূল্য ছিল 230 থেকে 240 টাকা। কিন্তু বর্তমানে ডিজেলের মূল্য 93 টাকা, সিমেন্টের ভাড়া টন প্রতি 1750 টাকা। এই সুযোগে সিমেন্ট কোম্পানির মালিকরা সিমেন্টের মূল্য বৃদ্ধি করে ব্যাগ প্রতি 450 টাকা করেছে। এই কারণে আমরা গাড়ি মালিকরা বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছি। তাই উত্তর পূর্বাঞ্চলে টাকা বন্ধের আমরা পূর্ণ সমর্থন করছি। আমাদের ডিজেল মূল্যের বৃদ্ধির সাথে সাথে সামঞ্জস্য রেখে গাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি করতে হবে। যদি আমাদের দাবি পূরণ না করে তাহলে আমরা ত্রিপুরা কোনো ট্রাক গাড়ি, লং শিলং ও কাছাড়ের কোনো সিমেন্ট কোম্পানি সিমেন্ট পরিবহন করব না। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়, বিজিএমসি জিন্দাবাদ। কোন সংগঠন থেকে আপনার কথা? আমরা হলো ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের শাখা, ত্রিপুরা ট্রাক মিনি ট্রাক মজদুর সেল। আপনার নাম? আমার নাম দেবাশিস শাহ। আপনার এই সংগঠনের বিভিন্ন কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলেছেন, এতদিন দাম টাম বাতাসে কোন রকম অসুবিধা হয়েছে, কেউ সঙ্গে কথা বলেছেন আপনারা এই ব্যাপারটা নিয়ে? কাছাড়ের সাথে কথা, কাছাড়ের গাড়ির মালিকরা তারাও সেম। আজকে মনে করেন মানে 6-7 দিন হয়েছে, কিন্তু ওই ত্রিপুরা বাদ দিয়া শিলং, মিজোরাম সব বন্ধ করেছে। মানে আজকে আমরা তাদের সাথে সমর্থকরা একসাথে আজকে আমরা সাথে আমরা যোগাযোগ করতেছি। আমি ত্রিপুরা ট্রাক মজদুর সেলের সাধারণ সম্পাদক। এখানে আছে আমার সহসভাপতি সুব্রত চৌধুরী, আর আমাদের বিজিএমসি রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রী সুজিত শাহ মহোদয়, আর ত্রিপুরা তেলেঙ্গানা ট্রাক ইউনিটের নাম নারায়ণচন্দ্র শাহ, আর উনি হল মানে খোয়াই জেলার সভাপতি শ্রী অর্ণব সরকার। আর তাই আপনার তেলেঙ্গানা সদস্য সেলের অনুমোদিত শাখা ত্রিপুরা ট্রাক মিনি ট্রাক মজদুর সেলের পক্ষ থেকে আমরা আজকে বিগত 4-5 দিন ধরে সমগ্র মানে ত্রিপুরা বাদ দিয়ে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে ধর্মঘট চলছে। ব্যাপার হলো পূর্বে যখন ডিজেলের দাম 45 টাকা ছিল তখন টন প্রতি সিমেন্টের ভাড়া ছিল 1950 টাকা, আর সিমেন্টের ভাড়া ছিল 230-240 এরকম ছিল। কিন্তু বর্তমানে তেলের দাম হয়েছে 93 টাকা। 93 টাকা, কিন্তু সিমেন্টের ভাড়া কমে 1750 টাকা করেছে। আর কিন্তু 1750 টাকা করেছে ট্রাকের মালিক, কিন্তু সিমেন্টের কোম্পানির তারা বলছে যে তেলের দাম বৃদ্ধি হয়েছে, সিমেন্টের দাম বৃদ্ধি হবে। তারা এই সুযোগে সিমেন্টের ভাড়া 400 থেকে 450 টাকা করে ফেলেছে। কিন্তু মালিকরা লাভ হচ্ছে।
কিন্তু গাড়ির পরিবহনের কথা খরচের কথা বলে তারা বৃদ্ধি করেছে, কিন্তু আমাদের গাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি করছে না, উল্টা আরও কমে গেছে। সেই জন্য একটা ট্রাক শিল্পরে নষ্ট হওয়ার পথে ত্রিপুরাতে। সেই জন্যই আমরা কিন্তু এই চিন্তাটা কাছাড়া তারা করেছে, তারা করে সেই জন্য তারা নর্থ ইস্টের 4-5টা মানে মিজোরাম, আইজল, এরপরে হলো শিলং না সরি ওই ইম্পল তারা বন্ধ করেছে, মোটামুটি বন্ধ হয়েছে। এখন আমরাও তাদের সাথে সহমত পোষণ করে আজ থেকে তাদের সাথে আমরা একসাথে সামিল হব। আমার নাম দেবাশিস শ্যাম। ডেজিগনেশন ত্রিপুরা জনতা মজদুর সেল শাখা ট্রাক মিনি ট্রাক মজদুর সেলের সাধারণ সম্পাদক। তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, জয় ত্রিপুরা, জয় ত্রিপুরা, জয় ত্রিপুরা, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, জয় ত্রিপুরা, জয় ত্রিপুরা, জয় ত্রিপুরা। প্রতিবাদের ভাষা, যেখানে আমরা বলেছি যে তৃণমূল কংগ্রেস একটা দায়িত্ব নিয়েছে এই রাজ্যে অত্যাচারীর হাতের খড়গটা কেড়ে নেওয়ার। আমরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমাদের নেতৃত্বরা ধারাবাহিকভাবে সাহায্য করছেন। আমাদের সবার উপরে আছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের সাথী আমাদের নেতৃত্বে আছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সুতরাং আজকে যাদের নাম বলেছি তাদেরকে হাতে পতাকা তুলে দলে বরণ করে নেবেন আমাদের প্রিয় মাননীয় সাংসদ শান্তনু দাস মহোদয়। ভালো কর্মী ছিলাম, ডিস্ট্রিক্টের জেনারেল সেক্রেটারিও ছিলাম বিজেপির। এখন ক্ষমতায় আসার পরে দেখলাম ডেমোক্রেসি হয়ে গেছে, আমরা থাকা সহ্য হইতেছে না। তারপরে বিজেপির মধ্যে যে সব কর্মীরা আছে তারা শুধু কর্মী না, তারা তো হারমাদের দল সামনে, যার লাগে আমরা তাদের সাথে দল করতে রাজি না। অধিক কুমার দাস, কমলপুর। আগে ভোটটা দিন হয়। প্রথমেই বলি 2011 সালের আগে পশ্চিম বাংলায় এমন একটা দিন ছিল না যেদিন সকাল বিকেল সন্ধ্যে লোডশেডিং হতো না। আর তৃণমূল সরকার গঠনের পর পশ্চিমবাংলার বাসিন্দা হিসেবে লোডশেডিং কি আমরা ভুলে গেছি। ত্রিপুরায় আজকে এই মুহূর্তে আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখার সময় জানতে পারছি এখানে কিন্তু এখনো প্রত্যেক দিন নিয়ম করে লোডশেডিং হয়। আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানের ধারা অব্যাহত রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে যারা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন, মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জির নেতৃত্বে ত্রিপুরার মানুষকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং উন্নয়ন দেওয়ার লক্ষ্যে শপথ দিলেন, তাদেরকে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই। আজকের যোগদানের বিশেষত্ব হচ্ছে বামপন্থী মানুষেরা তো যোগদান করছেনই, কংগ্রেসের অনেক মানুষ আমাদের সাথে আসছেন। আজকের যোগদানের বৃহৎ অংশ জুড়ে বর্তমান ত্রিপুরা এবং বর্তমান ভারতবর্ষের শাসক দল ভারতীয় জনতা পার্টির বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দরা আমাদের সাথে পায়ে পায়ে পথ মেলাতে শপথ গ্রহণ করলেন। এটা আজকে যোগদানের অন্যতম তাৎপর্য। তার সাথে সাথে আমি দুটো ঘটনা আপনাদের বলবো। আপনারা জানেন, সুবলবাবু বললেন যে জলিল মিয়া, যিনি পরশুদিন আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের ঝান্ডা ধরেছিলেন, তাকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি এখানে আসছেন, প্রয়োজনে আমিও তার ওখানে যাব। এবং দুদিন আগে আমাদের মন্ত্রী মলয় ঘটক বরদুয়ালিতে আক্রান্ত তপন দত্তর বাড়ি গিয়েছিলেন। তারপরে তার বাড়িতে আবার হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে আমরা খবর পেয়েছি। তাই আজকে আবার আমি সেই তপন দত্ত মহোদয়ের বাড়িতেও যাব। একটা বার্তা পরিষ্কার করে দিয়ে দিতে চাই বিপ্লব দেব এবং ভারতীয় জনতা পার্টিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের চিহ্নটা হচ্ছে ঘাস ফুল।
আর ঘাস ফুলের মূলত চরিত্র হচ্ছে এই ঘাস ফুলকে যত কাটবেন তত তাড়াতাড়ি ঘাস ফুল বাড়বে। সুতরাং তৃণমূল কংগ্রেসকে ঘাস ফুলকে কেটে শেষ করতে পারবেন না। যত আঘাত আনবেন তৃণমূল কংগ্রেস তত শক্তিশালী হবে। ঘাস ফুলকে যত কাটার চেষ্টা করবেন ঘাস ফুল তত তাড়াতাড়ি গজিয়ে উঠবে। আর যেটা বলবো, ঠিক আজ থেকে 24 ঘন্টা আগে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি দুটো প্রশ্ন জানতে চেয়েছিলাম ভারতবর্ষের একজন সংসদ সদস্য হিসাবে। আমি জানতে চেয়েছিলাম যে গুজরাটের সেই মিৎসুমি কোম্পানিকে লাইট হাউসের প্রজেক্ট দিয়ে ব্যাংক অফ বরোদায় ত্রিপুরা সরকার 500 কোটি টাকার গ্যারান্টার হয়েছে, হ্যাঁ কি না? যদি হয়ে থাকে কিভাবে সেটা সম্ভব? আমি জানতে চেয়েছিলাম যে 20 তারিখ এবং কোনো সংবাদ মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কিন্তু বিপ্লব দেব মহোদয়ের কোনো উত্তর পাইনি। আমরা জানি মৌনতা সম্মতির লক্ষণ। তার মানে ধরে নিচ্ছি আমাদের অভিযোগ তিনি মেনে নিলেন এবং ধরে নিচ্ছি যে এই ব্যাংক অফ বরোদায় একটা গুজরাটের প্রাইভেট কোম্পানির হয়ে তিনি গ্যারান্টার হয়ে চরম আর্থিক অনৈতিক কাজ ত্রিপুরা সরকার করেছে, সেটা বিপ্লববাবু মেনে নিলেন। এবং ধরে নিচ্ছি যে ত্রিপুরায় এত বেকার যুবক যুবতী থাকা সত্ত্বেও ত্রিপুরার মানুষকে বঞ্চিত করে তিনি গ্রুপ সি গ্রুপ ডি পদের নিয়োগ পরিকল্পনা করেছেন যাতে ত্রিপুরার যুবক যুবতী বঞ্চিত হয় এবং কোনো অজ্ঞাত কারণে বাইরের মানুষকে এখানে বেশি করে চাকরি দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এটাও বিপ্লব দেব এবং ত্রিপুরার বিজেপি সরকার মেনে নিলেন। এটাও আমরা ধরে নিচ্ছি, যেহেতু 24 ঘন্টার মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো সংবাদ মাধ্যমে কোনো জায়গায় আমরা কিন্তু এর সদুত্তর পাইনি। তাই ধরে নিলাম এই একটা চরম দুর্নীতিগ্রস্ত, আর্থিক দুর্নীতিগ্রস্ত, সব দিক থেকে দুর্নীতি পরায়ণ একটা সরকার ত্রিপুরায় চলছে। সেটা কিন্তু পরোক্ষভাবে বিপ্লব দেব ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মেনে নিলেন। এটা কিন্তু আজকে আমরা পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছি। স্যার কতজন জয়েন করেছে? 19 পরিবারের 106 জন। থ্যাংক ইউ। ভিতরে যেত না? মূলত এখানে মিলিত হয়েছি ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য। আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন বিগত 3 দিন আগে আমাদের ছাত্রনেতা সম্রাটের উপর 40 থেকে 50 জন বাইক বাহিনী মিলে তাকে প্রাণঘাতী এবং প্রাণে মারার জন্য আক্রমণ করেছিল এবং তারপরও পরবর্তী সময় তার বাড়িতে তার সপরিবারে মারার জন্য তারা চেষ্টা করেছিল, তাকে প্রাণে মারার চেষ্টা করছে বারবার। এবং বিগত দিনেও আমাদের ছাত্রনেতার উপর বারবার আক্রমণ হচ্ছে। ইয়াসিন এবং অন্যান্য নেতাদেরকেও দেখেছেন তারা আক্রমণ করেছে। মূলত সেই বিষয়েই আজকে আমরা মিলিত হয়েছি। আমাদের ছাত্রনেতা বারবার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে এবং তার বাড়ি থেকে বেরোতে পারছে না, তাকে প্রাণে মারার চেষ্টা করছে। তাই আমরা এখানে ডেপুটেশন দিচ্ছি যাতে অবিলম্বে আমাদের ছাত্রনেতাকে নিরাপত্তা দেওয়া হয় এবং যেসব সমাজদ্রোহীরা এইসব কর্মকাণ্ড করে বেড়াচ্ছে তাদের জন্য অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এই জন্যই আমরা আজকে মূলত মিলিত হয়েছি। কার কাছে ডেপুটেশন দেবেন? আমরা ডিজিপি স্যারের কাছে ডেপুটেশন দেবো। আপনার নামটা? আমার নাম ইউসুফ আলী। যারা আক্রমণ করছে তাদেরকে চিন্তা করে দেখুন, আমরা তো সঠিকভাবে রাত্রেবেলা ছিল, যার কারণে আমরা সঠিকভাবে চিনতে পারিনি বা তাদেরকে আইডেন্টিফাই করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তারা মূলত ওই এরিয়ারই ছিল এবং 40 থেকে 50 জন বাইক বাহিনী ছিল যার উপর আক্রমণ করেছিল। তাই আমরা তার সঠিক তদন্ত দাবি করছি এবং তাদেরকে যেন অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হয় এই আবেদন রাখছি এবং আমাদের ছাত্রনেতাকে যেন সঠিক নিরাপত্তা দেওয়া হয়। আমাদের আপনাদের সাথে এই সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হওয়ার একটি কারণ,
গত পরশুদিন ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি থেকে একটি নোটিফিকেশন জারি করা হয়। এই নোটিফিকেশনে বলা আছে ত্রিপুরা রাজ্যে যে সকল ডিগ্রি কলেজ, তাছাড়া টেকনিক্যাল ডিপ্লোমা ডিগ্রি কলেজগুলির যে ফাইনাল ইয়ারে পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল সেপ্টেম্বরের 6 তারিখ, সেই পরীক্ষাকে পোস্টপোন করা হয়েছে। কিন্তু এই পোস্টপোনিংয়ের কারণে ছাত্রদের এক বিকট সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আমাদের এই একাডেমিক সেশন চলাকালীন আমরা জানি যে মে মাসের মধ্যে এই সেশন শেষ করতে হবে, কিন্তু এই করোনা মহামারীর এই পরিস্থিতির জন্য এই সেশনকে আরও পোস্টপোন করতে হয়েছে। কিন্তু যে সকল টেকনিক্যাল কলেজের ছাত্ররা রয়েছে অথবা ডিগ্রি কলেজের ছাত্ররা রয়েছে তাদেরকে পরবর্তী সময়ে যে শিক্ষা এবং হায়ার এডুকেশনের জন্য যেতে হয় তারা এই ডিগ্রির অভাবে পাচ্ছে না। এনএসইউয়ের কাছে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাত্ররা যোগাযোগ করছে এবং ওরা আমাদের মাধ্যমে এই সরকারের কাছে দাবি রাখতে চাইছে ওদের এই সেশন যেন অতি শীঘ্রই শেষ করা হয়, ওদের পরীক্ষা নেওয়ার একটি ব্যবস্থা করা হয়। আপনারা দেখতে পাবেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে শরৎ জামাদিয়া নামে একটি ছেলে ক্যাট পরীক্ষা ক্র্যাক করে IIM এর চান্স পেয়েছিল, কিন্তু তার কাছে ফাইনাল ইয়ারে কোনো ডিগ্রি না থাকার কারণে সে তার সেই সুযোগ হারায়। তাছাড়া বিভিন্ন ছাত্ররা রয়েছে যারা এই বছর অনেক ধরনের সরকারি চাকরি থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম প্রাইভেট ব্যাংকিং সেক্টরে চান্স পেয়েছিল, তাও আজকে ওরা প্রায় হাতছানি হয়ে যাচ্ছে। এই সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে যতগুলি প্রাইভেট কোম্পানির অফ ক্যাম্পাস চলছিল সবগুলি বন্ধ হয়ে যাবে এবং ছাত্রদের কাছে আর কোনো রকম সুযোগ থাকবে না এই বছর কোনো রকম চাকরি পাওয়া। দেশে যখন বেকার সমস্যা এত প্রবল, তখন যখন ছাত্ররা নিজেদের বলবতে চাকরি পাচ্ছে, এই সরকার তাদেরকে সেই চাকরিটুকু পাওয়ার সুবিধা করে দিচ্ছে না। তাছাড়া হায়ার এডুকেশন এবং নিজেদের বিভিন্ন রকমের সমস্যা এইসবের জন্য যে অনলাইন পরীক্ষার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি, আপনাদের মাধ্যমে এনএসইউয়ের পক্ষ থেকে আমরা ডিসির কাছে একটাই দাবি রাখবো, সেই পরীক্ষা যেন অতি সত্বর করা হয় এবং এই সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ওদেরকে ফাইনাল ডিগ্রি মার্কশিট প্রোভাইড করে তাদের জন্য খুব তাড়াতাড়ি এই মুশকিল থেকে এই রিলিফ করা হয়। তাই আপনাদের সকলের কাছে আমাদের একটাই দাবি, আমাদের এই দাবিকে যেন সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া। ডিসি মহাশয়ের কাছে একটাই আমার আবেদন, ছাত্রদের এই সমস্যাকে উনি যেন কনসিডার করেন এবং খুব শীঘ্রই তার উপর একটি অ্যাকশন নেন। ধন্যবাদ। উপস্থিত আছেন উময়রুদ্র পাল এবং আমন সিনহা, আমাদের ঝুঁঝালু ছাত্র নেতা। আমি শিবম সাহা, স্পোক পার্সন এনএসইউ। বাড়ি কোন জায়গাতে? আচ্ছা, কি কারণে রয়েছে? ওই তারা আমার মা রুগী লাগিয়া আসে ডাক্তার ওই ম্যালেরিয়ার রোগ ধরছে, ভর্তি রাখছে। নাম কি আপনার? নাম কেউ পুষ্পরানী মরসম আর একজন ভর্তি রাখে নাম মরসম। আর কতজন আছে? আর কতজন রুগী আছে? আর 2-3 জন আসে, আইতে পারে না, গাড়ি নাই লাগিয়া। আজকে ওই গাড়ি আনছে এখানে থেকে কত 1500 দেশে গাড়ি ভাড়া, এই লাগিয়া ডাক্তার দেখাইতে পারে না ভালো করিয়া, তো লাগিয়া পারি নাই। চিকিৎসার হসপিটাল বা সাব সেন্টার আছে, এটা তো ওই রুগী রক্ত চেক করছে, ম্যালেরিয়া PF করিয়া ওষুধ খাই দিছে, 3 দিন পর এটা পাইপ কয়া এটা আর
এটা তো আমি আর কইতে পারি না, ওই হাসপাতাল যাওয়ার মানে ওই সার্চটা করছেন না না নিজের উদ্যোগে কি নিজের পয়সা দিয়ে আইসে ওখানে এখানে আর 3-4 জন আসে। দুজনের মধ্যে কার কার তারা বাড়ি নুনাসর তারা ওই তৈদু না কি হয়েছে আপনারা কি রোগ হয়েছে কি আপনার কয়জন আছে আমি একলা আরেকজন দুইজন না একজন একজন আচ্ছা আচ্ছা যাতে কেমন দেখা যায় খুশি দেববর্মা, জুলি দেববর্মা, ভারতী দেববর্মা বড় ফাইনি সাফারি হয়ে কোথায় যাবে বা কই যাবে খুশি আচ্ছা এই খোলা হবে आगे जाओ आगे अच्छा हम लोग आज बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट बात ठीक है তুই খাম্পুই হাই স্কুলে এই 7 ব্যাটালিয়ন টিএসআর একটা প্রয়াস প্রোগ্রাম করছে মূলত এই বিভিন্ন নেশার এগেনস্টে এনডিপিএস এগেনস্টে বা ক্রাইমস এগেন উমেন পক্সো বা এমবিএ এগুলি সংক্রান্ত ব্যাপারে এই একটা প্রয়াস মানে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম স্যার অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম প্রয়াস আমরা পুলিশের প্রয়াস করে থাকি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করে থাকি সেটা আজকে এখানে বাঙালি উগ্রবাদী হামলায় নিহত হয়েছেন
কতজন মা বন্ধুষিত হয়েছে, কত কোটি টাকার সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছে, কত লক্ষ মানুষ গৃহহারা হয়ে এখনো বাস্তুচ্যুত আছেন। অবিলম্বে তদন্ত সাপেক্ষে শ্বেতপত্রের মাধ্যমে বিধানসভায় তা প্রকাশ করতে হবে। একটা দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে ৮০ জনের জুন থেকে বিবেচনামূলক আইন বা বিধি চালু করা দরকার। উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট যে ডেপুটেশন দিচ্ছি, এটার মেন হলো 5 দফা দাবির ভিত্তিতে। একটা হলো 80 জুনের গণহত্যার পর থেকে এ পর্যন্ত কতজন বাঙালি উগ্রবাদী হামলায় নিহত হয়েছেন, কতজন মা বোন ধর্ষিত হয়েছেন, কত কোটি টাকা সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছে, কত লক্ষ মানুষ গৃহহারা হয়েছে, এখনও বাস্তুচ্যুত আছেন, অতি বিলম্বে অতি সত্ত্বে শর্ত সাপেক্ষে শ্বেতপত্রের মাধ্যমে বিধানসভায় তা প্রকাশ করতে হবে। দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে 80 জুন থেকে এখন পর্যন্ত উগ্রবাদী হামলা যারা নিহত হয়েছেন তাদের পরিবারের কমপক্ষে একজনকে সরকারি চাকরি দিতে হবে। 3 নম্বর 80 গণহত্যার তৎপরবর্তী ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত বাস্তুচ্যুত বাঙালিদের পূর্ণ ক্ষতিপূরণ ও নিরাপত্তা দিয়ে স্বস্থানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। চতুর্থ, বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠনের মাধ্যমে 80 জুনের গণহত্যার নায়কদের চিহ্নিত করে বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে। আইন বা বিধি চালু করা চলবে না। এই 5 দফার ভিত্তিতে আমাদের আজকের ডেপুটেশন। नार्सिं परिणाम चुंगै तंगनाय जत क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम काisa निकोमा अंखा गुथमी स्कुल कलेज अफ नार्सिं कर्नाटका हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटका स्टेट नार्सिं काउन्सिल बेंगालुरु एन्ड इंडिया नार्सिं काउन्सिल न्यू दिल्लीनि एफिलिएशन मानजा अ कलेजो ताबुक एडमिशन तलांजागै दंगो। BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai lukosuai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainyani bagai bisiburi, BSc Nursing ni bisiknui ni course, MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gothami School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bengaluru. Haike taita mono narsing tongsinai o kaham college admission nawoi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216. Rikani gothok jagya sakno sakni mangfili nai musang jagya nini sakni phungmano komirui nongbo boi haino slim te fit figure ungnani muchungui tongkhe tei tamono wan sugui tong buri rokni bagai simi harodon songawa phiok jaka living fitness gym center mungsa kebe mungkurei phi kisak bano gym khlainani bebak shep rijak nukhungni samung humung phatani sebokni samungni bisingo phano sakaham bemar ba yakagai sago fitness tubui phadi haike tei tamono nasingai wan sugui tong harodon songo living fitness gym center ni ladies gym trainer by Phai Malai Buskangni Shalo Nungbo Slim Te Fit Ungdi.
sang butira dunia ni huyabu khabo khek la yabu chokthani bagai ko bangla yabu khani sheleng no khibiu achu kok shalayan orang cha khasanam layan orang cha khasanam layan An baksa ke menak no jeng sok komor naina Samai tang di hom chang tơi di tan sa em na ni Lam ke ta lu ke lang thang nai do pa no chini Tùy đưa lưới cứ lăng na đó pha có mor na rìa Bo sung no am jak na Ke ben na ni jeng rya A chu wa lang tan nai no kang nai do O lang khai khum bar nai do Thui ni tu ya chu nai no su nai do Hani bagai kotha ma sui nai do An baksa ke menak no jeng sok komor laina Sư mai tang đời hom chang tì đi than cha him na ni Lam ke ta lo te lang thang nai do pa no chini cho khá Ni ni ani hình la ye Sak bay sa wa rai chak la ye Sini mum thang re re ko chao ye To pani mực tươi nó hồ sana Bo phor ba Sương bi sia lom go chop ja khe cứ mà chắc đó pha nó so chai mai
Dita ko phai di bo ko kha baksha ina Han baksha ke mena no chung shok ko mo lai na Shumai tang di hom chang ti di than sha hin nani Lam ke ta lo tu lang thang ngai do pha no chi ni khe bu khani mo kai no 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 bu suk so ta nei ji ri khe ji kho rang no khu no no bu suk thu ya oi la mi him khe pai thak ni shini mo Kolam tươi cứ lại khe Người nó đó phải nó phi yêu Nai shi nai shal cơ ta no Mang khor ni thak la người Mai shi nai Khumpui người Có thầm cha cha na bagay Phai di ta ku phai di bu ku kha baksha na Han baksha ke munak no cheng shop ko mor lai na Shumai tang di hom sang ti di than cha him nani Lam cơ ta lo tư lang thang ngày đó pha no chi ni The aerial look of the Dumbur lake is like a tabo-shaped small drum, Dumbur, of Lord Shiva, from which the name Dumbur originates. There are 48 islands in the 41 square kilometer long lake. People from indigenous communities live on these islands. One of the islands, named Narikal Kunj, is a famous tourist destination. Narikal Kunj is an island filled with coconut trees surrounded by water. The place attracts tourists from far and wide and is ideal for boating. Nursing pori namo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno pori na bagai kaham kaisa ni koma angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka hapangni ko sumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talang jagoi tongo
BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisiburi, PBBSc Nursing ni bisiknini course, MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore. Haike taita mono narsing tongsinai o kaham college admission nawi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216. Khumpui, the place of eternal spring. Beside the conspicuous sunrise view, the green forest of Khumpui Hills have a lot more in store. The forests, amidst the blooming nature, is a home to various species with eye-catching surroundings that can tranquilize the onlooker. The Battling-ship hill terrain, covered under the green carpet of grass, have a serene ambience which is truly enchanting. The glory of Khumpui Hill finds its perfect ode at Eden Lodge, which welcomes the avid traveler. Let's visit Khumpui to unfold enigmatic scenic vista. TTA edisi hapang ni Sports and Youth Affairs ni Luaji Mumbai Tipra Football League Cengger Jaka. Ongkor kacang tini tengno klau Iman kaisana buskan gotone Cirik bokro bai tung pelajar jora Ongkor kacang bekapone Shabo jeno shabo keplayang no Joto ni kawono shunglai ja Jani jani hamzang mabodal no Orang kotor bai pandu lai ja Shatang tung ke bahadli kobon rui Wati wan ke bahar kai gecari Tung lai nai Ya keng hari pan ke bunai Tung lai nai Ya keng hari pan ke bunai Like Jack
got full attention. Sabo Pino, Sabo Teno, climb my mansion. Get him a one, I'm a kupulum, Jatoni emotion. Por kacintini tengno kau Iman kerjana buskang gotone Diri kontrol baik tu pelajar jora Ongkor kacing berkapone Sabo jeno sabo keplayano Jodoh ni kawono selaja Jani hamzang mabodalno Korang kotor baik pandu laja Shabung ke bahadli ko bonrui Wati wan ke bahar pe gchar Tung lai nai Ya ke khari pan ke bunai Tung lai nai Ya ke khari pan ke bunai Oh la la Unnokuti, 178 km away from capital Agartala. Unnokuti in North Tripura is surrounded by hills and lush greenery and a Shaivism site. Various Hindu gods and goddesses have been sculptured on the Raghunandan hill. Among all sculptures built in the 8th and 9th centuries, the 30 feet long Unnokutvishwar Kalbhairav Shiva is famous. According to the ancient literature, the count of total sculpture at the site is 1 less than a crore, and accordingly the name of the place is Unnokuti. Rikani gothok jagya shak sakno shakni mangfili nai musang jagya nini shakni phungmano komirui nongbo bui haino slim day fit figure ungnani muchungui tongkhe tei tamuno wan shugui tong buri rokni bagai simi harodon songawa phiok jaka living fitness gym center mungsa kebe mungkurei phi kisa bano gym khlainani bebak shep rijak nukhungni samung humung phatani sebokni samungni bisingo phano sakaham bemar ba yakagei sago fitness tubui phadi haike tei tamuno nasingei wan shugui tong harodon songo living fitness gym center ni ladies gym trainer by Phai Malai Buskangni Shalo Nungbo Slim Day Fit Ungdi. Neer Mahal is Northeast India's only water palace, situated in the center of the gigantic Rudrasagar Lake. Situated some 50 kilometers away from capital Agartala, the construction of Neer Mahal started in the year 1930 by Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya. The 122-meter long crystal milky white palace has 24 rooms including halls and is surrounded by a beautiful garden. The attractive dome structures, Darbar Hall, living room for the king and queen, watchtowers, etc. awestruck everyone. The sunset view in Rudrasagar Lake from the rooftop of Neer Mahal is the mesmerizing experience. The 5.3 square kilometer along Rudrasagar Lake is a safe place. The Ujjanta Palace is at present the State Museum and the former palace of the Manikya rulers of Tripura and
situated in Agartala. In the year 1901, Maharaja Radha Kishore Manikya had built the palace. At the entrance, on both sides, there are two huge lakes and beautiful gardens. Kavi Guru Ravindranath Tagore had a strong bonding with Tripura and the Tripura kingdom, who visited the state 7 times in his lifetime and had a close relation with the princely state of Tripura, and its 4 successive rulers forms an important chapter in the state's history. Nursing Porinamo Chungui Tongnai Joto Class 12 Pass Khlaijak Mare Kising Song Kaham College Te Kaham Course Rokno Porina Bagai Kaham Kaisa Nikoma Angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka Hapangni Goshumung Manjak Te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai lukoshwai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibrei, PBBSc Nursing ni bisiknini course, MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te chanani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike taita mono nasengi tongsinai o kaham college o admission nawoi poriwoi langmani thinangno sunamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Rikani gothok jagya shak sakno shakni mangfili nai mujang jagya nini shakni phungmano komirui nongbo bui haino slim te fit figure ungnani muchungui tongkhe tei tamono wan sugui tong buri rokni bagai simi harodon songawa phiok jaka living fitness gym center mungsa kebek mongkurei phi kisa bano gym khlainani bebak shep rujak nukhungni samung humung phatani sebokni samungni bisingo phano sakaham bemar bai yakagai sago fitness to bui phadi haike tei tamono nasingei wan sugui tong harodon songo living fitness gym center ni ladies gym trainer by Phai Malai Buskangni Shalo Nungbo Slim Te Fit Ungdi ভালো লাগছে অনেক দিন পরে কলেজে এসেছি আর আমাদের তো এবার লাস্ট ইয়ার তো অনেক দিন পরে কলেজের ড্রেসটা পরে ভালো লাগছে আমার বান্ধবীর সঙ্গে কথা হয়েছে হ্যাঁ বান্ধবীর সাথে কথা হয়েছে আর আজকে আমাদের ফর্ম ফিল আপ তো একটু ব্যস্ত আর কলেজের ড্রেসটা যে আর পরতে পারবো কোভিডের জন্য এটা ভাবতে পারিনি তো অনেক দিন পরে এটা পরেছি তো ভালো লাগছে কলেজগুলো কী করেছি কেমন হবে কী ভাবছো পরীক্ষা কেমন হবে বা এতদিন তো বলছিল অনলাইন হবে তো ওই দিন নোটিশ পেলাম যে পরীক্ষা পোস্টপন্ডেড হয়তো অফলাইন পরীক্ষা হবে তো সেজন্য প্রিপেয়ার্ড হতে হবে কী ভাবছো ভালো হবে পরীক্ষা বা এমন কিছু মোটামুটি যেহেতু স্কুল খুলেছে কতটুকু সুবিধা হবে হ্যাঁ
হ্যাঁ, একটু অফলাইন পরীক্ষাটা অনলাইনে এতদিন আমরা মানে পরীক্ষা হবে ভাবছিলাম, তো মেন্টাল এত বেশি প্রিপেয়ার্ড ছিলাম না অফলাইনের জন্যে। তো এখন অফলাইন যেহেতু হবে তো প্রিপেয়ার তো হতেই হবে। দেখতে হবে। ভালোই লাগছে। আমাদের তো এখন ক্লাস টাস হয় না, আমরাও চাইছি আমরা কলেজে আসতে। তো আমাদের এখন অনলাইনে পরীক্ষা হবার কথা চলছিল প্রথম, কিন্তু এখন আবার অফলাইনে হচ্ছে, কিন্তু আমরা বুঝছি না যে কী করে দেব, কারণ আমরা তো পড়াশুনো ঠিকভাবে হয়নি। হ্যাঁ, অনলাইনে হয়েছে, কিন্তু অনলাইনের শিক্ষাটা তেমন ভালো হয় না যেভাবে ব্ল্যাকবোর্ড ডাস্টার চকে হয়, এটাই বলতে চাইবো যে আবার স্কুল কলেজ যেন খোলা হয়। এখন তো কলেজ খোলা হয়েছে, ঠিক আছে, কতটুকু প্রিপেয়ার হতে পারবে? হ্যাঁ, ভালো হয়েছে তো, স্কুল খোলা হয়েছে, ভালো হয়েছে। অনেকদিন পর বান্ধবীর সঙ্গে কথা হলো, অনেকদিন পর দেখা হলো সবার সাথে, ভালোই হয়েছে। এই ফিলটা কেমন, মানে অনেকদিন যেহেতু অনেক আনন্দের, কারণ আমরা স্কুল থেকে কলেজে এসেছি, স্কুল ছেড়ে এসেছি, স্কুলেরও অনেক বন্ধু বান্ধব আছে, ওদেরকে ছেড়ে যেতে মন কষ্ট হয়েছে, এখানে এসেছি। তো আমাদের তো এখন 6th সেমিস্টার, তো আবার এখান থেকে আবার চলে যাব কোথাও, আর তো দেখা হবে না ওদের সাথে। আমাদের তো কলেজ লাইফটা একদম চলেই গেছে কোভিডের জন্য। হ্যাঁ, আর ক্লাস টাস করা হয়নি। আচ্ছা, আর আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি দেখছি। ভালো ফিল হচ্ছে। ভেবেছিলাম যে 6th সেমিস্টার হয়তো কলেজে আসা হবে না, কিন্তু আজকে আসতে পেরেছি, খুব ভালো লাগছে। বান্ধবীর সঙ্গে কথা হলো, কেমন লাগছে? হ্যাঁ, ভালো লাগছে, অনেকদিন পরে কথা হয়ে, সামনাসামনি, এতদিন তো ফোনে কথা হতো, এখন সামনাসামনি কথা হয়ে ভালো লাগছে। কলেজে ম্যাডাম স্যারদের সঙ্গে কথা হয়েছে? হ্যাঁ, কথা হয়েছে, ওদের সঙ্গে তো অনলাইনে ক্লাস চলতোই আমাদের স্যার তাদের সঙ্গে। তো আজকে ফার্স্ট কলেজে এসেছি, আজকে আমাদের চলছে, অনলাইন ফর্ম ফিল আপ চলছে, তো ক্লাস এখনো স্টার্ট হয়নি অফলাইনে, তো হয়ে যাবে। কলেজ খোলা হয়েছে তো ভালো হয়েছে। হ্যাঁ, ভালো হয়েছে। পড়াশোনা কতটুকু প্রিপেয়ার হতে পারবে, কতটুকু এগিয়ে যেতে পারবে? পড়াশোনা এতদিন তো অনলাইনে আমাদের চলছিল, তো এখন অফলাইন এক্সাম হলে আমাদের অফলাইনের জন্য ক্লাস আরও অনেক সময় দিতে হবে আর কি। আর অনলাইন এক্সাম হলে আমাদের তো ডেট দিয়ে দিয়েছিল 6 তারিখ থেকে, তো এখন তো এটা আবার পোস্টপোন করে দেওয়া হয়েছে। যদি অনলাইন এক্সাম হয় তাহলে মানে আমাদের যতটুকু প্রিপারেশন সেটা হয়ে গেছিলো, যদি অফলাইন হয় তাহলে আরেকটু প্রিপারেশনের প্রয়োজন আছে। হ্যাঁ, অনেক দিন বাদে আজকে আবার মেয়েরা কলেজে আসা শুরু করেছে। তো আমাদের বিশেষ করে 6th সেমিস্টারের পরীক্ষার ফর্ম ফিল আপও চলছে, কাজেই মূলত আজকে মেয়েরা, বেশিরভাগ মেয়েরাই ফর্ম জমা দিতে এসছে, আর পাশাপাশি 2nd এবং 4th সেমিস্টারেরও ক্লাসের ব্যাপারে ওরা আসছে অনেক দিন বাদে। কাজে আমরা স্যানিটাইজ করে নিয়েছি, করার পর এখন সেরকমভাবে বেঞ্চগুলোকে আমরা অ্যারেঞ্জ করেছি যাতে কোভিডের সিচুয়েশনটাকে মাথায় আমরা রাখতে পারি। সবটা ভেবেই হয়তো আমরা শুরু করেছি আজকে থেকে, কাল পরশু হয়তো আর একটু ভালো করে আমরা গুছিয়ে নিতে পারবো। সব কি যা আছে আগের মধ্যেই থাকবে না, নতুন কোনো কিছু চেঞ্জ কিছু হয়েছে এমন কিছু ছাত্র? না, আমরা ক্লাসের যে ব্যাপারটা, যেহেতু এখন একটা ট্রানজিশন পিরিয়ড, মানে কি একটা পরীক্ষার ফর্ম ফিল আপ চলছে আর কিছু কিছু পরীক্ষা হয়ে গেছে, সবটা মিলিয়েই আমরা ক্লাসটাকে এখন রিঅ্যারেঞ্জ করছি। সব ক্লাস সমস্ত সেমিস্টার একই দিনে করা সম্ভব হবে না, এই কারণে তাহলে তো গ্যাদারিংটা আবার বেশি হয়ে যাবে। যেহেতু সোশ্যাল ডিস্টেন্সটাকে মাথায় রাখতে হচ্ছে, তার জন্য আমাদের নতুন করে রুটিন চিন্তাভাবনা করেই আমরা মেয়েদেরকে আমরা সেভাবে আসার কথা বলছি। আজ থেকে ক্লাস শুরু হবে এবং ছাত্রছাত্রীরা আসবে, ছাত্রীরা আসবে, মানে কি মেসেজ থাকবে আপনার
তাদের উদ্দেশ্যে? হ্যাঁ, তাদের উদ্দেশ্যে মেসেজ আমরা এইভাবেই থাকবে, যেহেতু গতকালও জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা মাত্র হয়েছে এবং আজকে 6 সেমিস্টার আমাদের আগের নোটিশ মোতাবেক অলরেডি ফর্ম জমা দিতে আসছে। কাজেই আমরা সেকেন্ড এবং ফোর্থ সেমিস্টারকে আমরা বলবো, আমরা যেভাবে ভাগ করে দিচ্ছি ওদের রোল নাম্বার, কারা কারা কবে কবে আসবে বা কোন সেকশন ওয়াইজ, সেইভাবেই যেন তারা কলেজে আসে। আদারওয়াইজ কলেজে যদি এসে আবার সেই ভিড় জমায়েত হয়ে যায়, তাহলে সেটা সবার জন্যই কিন্তু ওটা একটা অত্যন্ত চিন্তার কারণ হয়ে উঠতে পারে। কাজেই যেভাবে আমরা রুটিন করে দেব, যেভাবে আমরা মেয়েদেরকে বলবো, সেভাবেই যেন ওরা কলেজে আসে এবং কোভিডের কথা মাথায় রেখে, সোশ্যাল ডিস্টেন্স মাথায় রেখেই যেন ওরা কলেজে ক্লাসগুলোকে অ্যাটেন্ড করে, সেটাই বলবো। ধন্যবাদ ম্যাডাম। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमालय तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गणनायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे। আজকে 25 অগস্ট 2021, আজকে থেকে সমস্ত স্কুলগুলি খুলে গেছে 6 to 12। তো আমরা বাণী বিদ্যাপীঠ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় কোভিড বিধি মেনে শিক্ষা দপ্তরের যে গাইডলাইন 6 to 8 8টা থেকে 11টা, 9 to 12 12টা থেকে 3টা, সেই মোতাবেক শুরু করেছি। তো আমরা এর জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি আগেই, যে রুমগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে স্যানিটাইজ করেছি এবং শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্রীদের সবাইকে আমরা কোভিড যে বিধি, স্বাস্থ্যের দূরত্ব বজায় রাখা, মাস্ক পরা, হ্যান্ড স্যানিটাইজ করা ইত্যাদি আমরা সবাইকে বলেছি এবং সেটি যাতে মেনে চলি সেটা আমরা দেখব। দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ থাকার পর যে মেয়েগুলি এসছে দেখা গেছে তাদের মধ্যে বেশ উৎসাহ দেখা গেছে। তো আমরা সেই উৎসাহটাকে এবং আমাদের ছাত্রীদের যাতে শিক্ষার যে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পরে তাদের যে গ্যাপটা সেগুলি কিভাবে পূরণ করতে পারি সেটা আমরা দেখব। ম্যাডাম আপনার ভালো নাম? নাম যশোদারিয়া। যেমন ধরো আমরা সবাই জানি যে লোহাতে মরিচা পড়ে। আপনার নাম? সম্প্রীতি কর্মকার। সম্প্রীতি, কতদিন পরে স্কুলে এলে কিরকম অনুভূতি যদি একটু বলো? আমরা অনেকদিন পরে এসেছি। আমরা
বাড়িতে অনলাইন ক্লাস করতাম, কিন্তু এটা একটু ভালো লাগতো না। আমরা এখানে এসে সবার সঙ্গে দেখা হলো, ক্লাস হলো, এটাই ভালো লাগতো। স্কুলে এসে ভালো লাগতো। না আমার নাম রিয়াসি। ম্যাম, মূলত কতদিন পরে আপনি স্কুলে আইছেন, এখন স্কুলে কি হতে যদি একটু কর। আজ থেকে আমরা স্কুলে এসেছি। আমরা একটা বেঞ্চের পরে পরে সবাই মিলে বসেছি। স্কুলে ঢোকার পর স্যানিটাইজার করে হাত ধুয়েছি। খুবই ভালো লাগছে আজ স্কুলে এসে। কতদিন পরে এসেছেন? অনেক দিন পর এসেছি স্কুলে, আজ থেকে। বাড়িতে কি মানে অনলাইন ক্লাসে অসুবিধা হতো বা হতো না, অনলাইনে ক্লাস করতাম। মানে স্কুলে আসতে ভালো লাগে। ঠিক আছে ম্যাম, আপনারা কতদিন পরে স্কুলে এলেন, কিরকম অনুভূতি যদি একটু বলেন। আজ থেকে আমরা স্কুলে এসেছি। বাড়িতে অনলাইন ক্লাস হতো, কিন্তু স্কুলে আসতে ভালো লাগে। কিরকম লাগছে আজ থেকে? আজ ভালো লাগছে। সবার সাথে সবার সাথে দেখা হয়েছে, এক বেঞ্চ পর পর বসিয়েছে। প্রশ্ন কিন্তু আসবেই, তোমাদেরকে ধাতু এবং অধাতু যে অধ্যায়টা আছে এটা তোমাদেরকে করতেই হবে। তোমরা এছাড়া ধাতুর মধ্যে আর যে গুণাগুলো একটু আছে সেগুলো আমাদেরকে করতে হবে। কিন্তু তোমরা ধাতু, যদিও এটা করো, আমরা ধাতু এবং অধাতুর সংজ্ঞা আমাদের কবিতা দি, এতদিন ছেলে মেয়েদের কোন এতদিন তো স্কুল বন্ধ ছিল করোনার চলাকালীনে, অনলাইনে ক্লাস করতো। অনলাইনে অনেক সময় ক্লাস করতে পারে না, ডিস্টার্বও করতো, মানে কিছু কিছু করতো, কিছু কিছু অফ হয়ে যেত। তা আজকে থেকে তো মানে করোনার ডিসিপ্লিন ইয়ে করে সেটা স্কুল খোলা হয়েছে, ক্লাসও শুরু হয়েছে। তার থেকে মানে আমরা লেগে সুবিধা হয়েছে অফলাইনে ক্লাস করলে ভালো অনলাইনে থেকে। তার জন্য আমরা লেগে এটা সুবিধা হয়েছে আর কি। ঠিক আছে। শর্টকাট করে লিখুন। দাঁড়ান না, দাঁড়াও না একটু সত্যি। আজ সাংবাদিক সম্মেলনের উদ্দেশ্য হল উত্তর পূর্বাঞ্চলের পরিবহন শিল্পের উন্নতির জন্য। আজ থেকে প্রায় 4-5 দিন ধরে ত্রিপুরা বাদ দিয়ে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে সিমেন্টের মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে ট্রাক ধর্মঘট চলছে। এই ধর্মঘটের কারণ হচ্ছে বিশেষত সিমেন্ট ফ্যাক্টরির কাছে ট্রাক ভাড়ার দাবি নিয়ে। পূর্বে যখন ডিজেলের মূল্য 45 টাকা ছিল তখন ভাড়া ছিল 1950 টাকা, আর সিমেন্টের মূল্য ছিল 230 থেকে 240 টাকা। কিন্তু বর্তমানে ডিজেলের মূল্য 93 টাকা, সিমেন্টের ভাড়া টন প্রতি 1750 টাকা। এই সুযোগে সিমেন্ট কোম্পানির মালিকরা সিমেন্টের মূল্য বৃদ্ধি করে ব্যাগ প্রতি 450 টাকা করেছে। এই কারণে আমরা গাড়ি মালিকরা বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছি। তাই উত্তর পূর্বাঞ্চলে টাকা বন্ধের আমরা পূর্ণ সমর্থন করছি। আমাদের ডিজেল মূল্যের বৃদ্ধির সাথে সাথে সামঞ্জস্য রেখে গাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি করতে হবে। যদি আমাদের দাবি পূরণ না করে তাহলে আমরা ত্রিপুরা কোনো ট্রাক গাড়ি, লং শিলং ও কাছাড়ের কোনো সিমেন্ট কোম্পানি সিমেন্ট পরিবহন করব না। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়, বিজিএমসি জিন্দাবাদ। কোন সংগঠন থেকে আপনার কথা? আমরা হলো ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের শাখা, ত্রিপুরা ট্রাক মিনি ট্রাক মজদুর সেল। আপনার নাম? আমার নাম দেবাশিস সাহা। আপনার এই সংগঠনের বিভিন্ন কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলছেন? এতদিন দাম টাম বাতাসে কোনো রকম অসুবিধা হয়েছে, কেউ সঙ্গে কথা বলেছেন আপনারা এই ব্যাপারটা নিয়ে? কাছাড়ের সাথে কথা, কাছাড়ের গাড়ির মালিক তারাও সেম। আজকে মনে করেন মানে 6-7 দিন হয়েছে।
কিন্তু ওই ত্রিপুরা বাদ দিয়া শিলং মিজোরাম সব বন্ধ করেছে। মানে আজকে আমরা তাদের সাথে সমর্থকরা একসাথে আজকে আমরা সাথে আমরা যোগাযোগ করতেছি। আমি ত্রিপুরা ট্রাক মজদুর সেলের সাধারণ সম্পাদক। এখানে আছে আমার সহসভাপতি সুব্রত চৌধুরী, আর আমাদের বিজিএমসি রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রী সুজিত শাহ মহোদয়, আর ত্রিপুরা তেলেঙ্গানা ট্রাক ইউনিটের নাম নারায়ণচন্দ্র শাহ, আর উনি হল মানে খোয়াই জেলার সভাপতি শ্রী অর্ণব সরকার। আর তাই আপনার তেলেঙ্গানা সদস্য সেলের অনুমোদিত শাখা ত্রিপুরা ট্রাক মিনি ট্রাক মজদুর সেলের পক্ষ থেকে আমরা আজকে বিগত 4-5 দিন ধরে সমগ্র মানে ত্রিপুরা বাদ দিয়ে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে ধর্মঘট চলছে। ব্যাপার হলো পূর্বে যখন ডিজেলের দাম 45 টাকা ছিল, তখন টন প্রতি সিমেন্টের ভাড়া ছিল 1950 টাকা, আর সিমেন্টের ভাড়া ছিল 230-240 এরকম ছিল। কিন্তু বর্তমানে তেলের দাম হয়েছে 93 টাকা। 93 টাকা, কিন্তু সিমেন্টের ভাড়া কমে 1750 টাকা করেছে। আর কিন্তু 1750 টাকা করেছে, আমি ট্রাকের মালিক, কিন্তু সিমেন্টের কোম্পানির তারা বলছে যে তেলের দাম বৃদ্ধি হয়েছে, সিমেন্টের দাম বৃদ্ধি হবে। তারা এই সুযোগে সিমেন্টের ভাড়া 400 থেকে 450 টাকা করে ফেলেছে। কিন্তু আমাদের মালিকরা লাভ হচ্ছে, কিন্তু গাড়ির পরিবহনের খরচের কথা বলে তারা বৃদ্ধি করেছে, কিন্তু আমাদের গাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি করছে না, উল্টা আরও কমে গেছে। সেই জন্য একটা ট্রাক শিল্পটা নষ্ট হওয়ার পথে ত্রিপুরাতে। সেই জন্যই আমরা কিন্তু এই চিন্তাটা কাছাড়ের তারা করেছে, সেই জন্য তারা নর্থ ইস্টের 4-5টা মানে মিজোরাম, আইজল, এরপরে হলো শিলং না সরি ওই ইম্পল তারা বন্ধ করেছে, মোটামুটি বন্ধ হয়েছে। এখন আমরাও তাদের সাথে সহমত পোষণ করে আজ থেকে তাদের সাথে আমরা একসাথে সামিল হব। আমার নাম দেবাশিস শ্যাম, ডেজিগনেশন ত্রিপুরা জনতা মজদুর সেল শাখা ট্রাক মিনি ট্রাক মজদুর সেলের সাধারণ সম্পাদক। তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, জয় ত্রিপুরা, জয় ত্রিপুরা, জয় ত্রিপুরা, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, জয় ত্রিপুরা, জয় ত্রিপুরা, জয় ত্রিপুরা, জয় ত্রিপুরা। প্রতিবাদের ভাষা, যেখানে আমরা বলেছি যে তৃণমূল কংগ্রেস একটা দায়িত্ব নিয়েছে এই রাজ্যে অত্যাচারীর হাতের খড়গটা কেড়ে নেওয়ার। আমরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমাদের নেতৃত্বরা ধারাবাহিকভাবে সাহায্য করছেন। আমাদের সবার উপরে আছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের সাথী আমাদের নেতৃত্বে আছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সুতরাং আজকে যাদের নাম বলেছি তাদেরকে হাতে পতাকা তুলে দলে বরণ করে নেবেন আমাদের প্রিয় মাননীয় সাংসদ শান্তনু দাস মহোদয়। ভালো কর্মী ছিলাম, ডিস্ট্রিক্টের জেনারেল সেক্রেটারিও ছিলাম বিজেপির। এখন ক্ষমতায় আসার পরে দেখলাম দুর্নীতি হয়ে গেছে, আমরা থাকা সহ্য হইতেছে না। তারপরে বিজেপির মধ্যে যে কর্মীরা আছে তারা শুধু কর্মী না, তারা তো হারমাদের দল সামনে, যার লাগে আমরা তাদের সাথে দল করতে রাজি না। অধীর কুমার দাস, কমলপুর। আগে বলতেছি নয়, প্রথমেই বলি 2011 সালের আগে পশ্চিমবাংলায় এমন একটা দিন ছিল না যেদিন সকাল বিকেল সন্ধ্যে লোডশেডিং হতো না।
আর তৃণমূল সরকার গঠনের পর পশ্চিমবাংলার বাসিন্দা হিসেবে লোডশেডিং কি আমরা ভুলে গেছি। ত্রিপুরায় আজকে এই মুহূর্তে আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখার সময় জানতে পারছি এখানে কিন্তু এখনো প্রত্যেক দিন নিয়ম করে লোডশেডিং হয়। আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানের ধারা অব্যাহত রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে যারা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন, মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জির নেতৃত্বে ত্রিপুরার মানুষকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং উন্নয়ন দেওয়ার লক্ষ্যে শপথ নিলেন। তাদেরকে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই। আজকের যোগদানের বিশেষত্ব হচ্ছে বামপন্থী মানুষেরা তো যোগদান করছেনই, কংগ্রেসের অনেক মানুষ আমাদের সাথে আসছেন। আজকের যোগদানের বৃহৎ অংশ জুড়ে বর্তমান ত্রিপুরায় এবং বর্তমান ভারতবর্ষের শাসক দল ভারতীয় জনতা পার্টির বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দরা আমাদের সাথে পায়ে পায়ে পথ মেলাতে শপথ গ্রহণ করলেন। এটা আজকে যোগদানের অন্যতম তাৎপর্য। তার সাথে সাথে আমি দুটো ঘটনা আপনাদের বলবো। আপনারা জানেন, সুবলবাবু বললেন যে জলিল মিয়া, যিনি পরশুদিন আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের ঝান্ডা ধরেছিলেন, তাকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি এখানে আসছেন, প্রয়োজনে আমিও তার ওখানে যাব। এবং দুদিন আগে আমাদের মন্ত্রী মলয় ঘটক বরদুয়ালিতে আক্রান্ত তপন দত্তর বাড়ি গিয়েছিলেন। তারপরে তার বাড়িতে আবার হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে আমরা খবর পেয়েছি। তাই আজকে আবার আমি সেই তপন দত্ত মহোদয়ের বাড়িতেও যাব। একটা বার্তা পরিষ্কার করে দিয়ে দিতে চাই বিপ্লব দেব এবং ভারতীয় জনতা পার্টিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের চিহ্নটা হচ্ছে ঘাস ফুল। আর ঘাস ফুলের মূলত চরিত্র হচ্ছে এই ঘাস ফুলকে যত কাটবেন তত তাড়াতাড়ি ঘাস ফুল বাড়বে। সুতরাং তৃণমূল কংগ্রেসকে ঘাস ফুলকে কেটে শেষ করতে পারবেন না। যত আঘাত আনবেন তৃণমূল কংগ্রেস তত শক্তিশালী হবে। ঘাস ফুলকে যত কাটার চেষ্টা করবেন ঘাস ফুল তত তাড়াতাড়ি গজিয়ে উঠবে। আর যেটা বলবো, ঠিক আজ থেকে 24 ঘন্টা আগে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি দুটো প্রশ্ন জানতে চেয়েছিলাম ভারতবর্ষের একজন সংসদ সদস্য হিসাবে। আমি জানতে চেয়েছিলাম যে গুজরাটের সেই মিৎসুমি কোম্পানিকে লাইট হাউসের প্রজেক্ট দিয়ে ব্যাংক অফ বরোদায় ত্রিপুরা সরকার 500 কোটি টাকার গ্যারান্টার হয়েছে, হ্যাঁ কি না? যদি হয়ে থাকে কিভাবে সেটা সম্ভব? আমি জানতে চেয়েছিলাম যে 20 তারিখ এবং কোনো সংবাদ মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কিন্তু বিপ্লব দেব মহোদয়ের কোনো উত্তর পাইনি। আমরা জানি মৌনতা সম্মতির লক্ষণ। তার মানে ধরে নিচ্ছি আমাদের অভিযোগ তিনি মেনে নিলেন, এবং ধরে নিচ্ছি যে এই ব্যাংক অফ বরোদায় একটা গুজরাটের প্রাইভেট কোম্পানির হয়ে তিনি গ্যারান্টার হয়ে চরম আর্থিক অনৈতিক কাজ ত্রিপুরা সরকার করেছে, সেটা বিপ্লববাবু মেনে নিলেন। এবং ধরে নিচ্ছি যে ত্রিপুরায় এত বেকার যুবক যুবতী থাকা সত্ত্বেও ত্রিপুরার মানুষকে বঞ্চিত করে তিনি গ্রুপ সি গ্রুপ ডি পদের নিয়োগ পরিকল্পনা করেছেন, যাতে ত্রিপুরার যুবক যুবতী বঞ্চিত হয় এবং কোনো অজ্ঞাত কারণে বাইরের মানুষকে এখানে বেশি করে চাকরি দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এটাও বিপ্লব দেব এবং ত্রিপুরার বিজেপি সরকার মেনে নিলেন। এটাও আমরা ধরে নিচ্ছি, যেহেতু 24 ঘন্টার মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো সংবাদ মাধ্যমে কোনো জায়গায় আমরা কিন্তু এর সদুত্তর পাইনি। তাই ধরে নিলাম এই একটা চরম দুর্নীতিগ্রস্ত, আর্থিক দুর্নীতিগ্রস্ত, সব দিক থেকে দুর্নীতি পরায়ণ একটা সরকার ত্রিপুরায় চলছে। সেটা কিন্তু পরোক্ষভাবে বিপ্লব দেব ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মেনে নিলেন। এটা কিন্তু আজকে আমরা পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছি। স্যার, কতজন জয়েন করেছে? 19 পরিবারের 106 জন। থ্যাংক ইউ। ভিতরে যেত না?
মূলত এখানে মিলিত হয়েছি ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য। আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন বিগত 3 দিন আগে আমাদের ছাত্রনেতা সম্রাটের উপর 40 থেকে 50 জন বাইক বাহিনী মিলে তাকে প্রাণঘাতী এবং প্রাণে মারার জন্য আক্রমণ করেছিল এবং তারপরও পরবর্তী সময় তার বাড়িতে তার সপরিবারে মারার জন্য তারা চেষ্টা করেছিল, তাকে প্রাণে মারার চেষ্টা করছে বারবার। এবং বিগত দিনও আমাদের ছাত্রনেতার উপর বারবার আক্রমণ হচ্ছে, ইয়াসিন এবং অন্যান্য নেতাদেরকেও দেখেছেন তারা আক্রমণ করেছে। মূলত সেই বিষয়েই আজকে আমরা মিলিত হয়েছি। আমাদের ছাত্রনেতা বারবার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে এবং তার বাড়ি থেকে বেরোতে পারছে না, তাকে প্রাণে মারার চেষ্টা করছে। তাই আমরা এখানে ডেপুটেশন দিচ্ছি যাতে অবিলম্বে আমাদের ছাত্রনেতাকে নিরাপত্তা দেওয়া হয় এবং যেসব সমাজদ্রোহীরা এইসব কর্মকাণ্ড করে বেড়াচ্ছে তাদের জন্য অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এই জন্যই আমরা আজকে মূলত মিলিত হয়েছি। কার কাছে ডেপুটেশন দেবেন? আমরা ডিজিপি স্যারের কাছে ডেপুটেশন দেবো। আপনার নামটা? আমার নাম ইউসুফ আলী। যারা আক্রমণ করছে তাদেরকে চিনতে পেরেছেন? দেখুন, আমরা তো সঠিকভাবে রাত্রেবেলা ছিল, যার কারণে আমরা সঠিকভাবে চিনতে পারিনি বা তাদেরকে আইডেন্টিফাই করা সম্ভবই নি। কিন্তু তারা মূলত ওই এরিয়ারই ছিল এবং 40 থেকে 50 জন বাইক বাহিনী ছিল যার উপর আক্রমণ করেছিল। তাই আমরা তার সঠিক তদন্ত দাবি করছি এবং তাদেরকে যেন অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হয় এই আবেদন রাখছি এবং আমাদের ছাত্রনেতাকে যেন সঠিক নিরাপত্তা দেওয়া হয়। আমাদের আপনাদের সাথে এই সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হওয়ার একটি কারণ, গত পরশুদিন ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি থেকে একটি নোটিফিকেশন জারি করা হয়। এই নোটিফিকেশনে বলা আছে ত্রিপুরা রাজ্যে যে সকল ডিগ্রি কলেজ, তাছাড়া টেকনিক্যাল ডিপ্লোমা ডিগ্রি কলেজগুলির যে ফাইনাল ইয়ারে পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল সেপ্টেম্বরের 6 তারিখ, সেই পরীক্ষাকে পোস্টপোন করা হয়েছে। কিন্তু এই পোস্টপোনিংয়ের কারণে ছাত্রদের এক বিকট সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আমাদের এই একাডেমিক সেশন চলাকালীন আমরা জানি যে মে মাসের মধ্যে এই সেশন শেষ করতে হয়, কিন্তু এই করোনা মহামারীর এই পরিস্থিতির জন্য এই সেশনকে আরও পোস্টপোন করতে হয়েছে। কিন্তু যে সকল টেকনিক্যাল কলেজের ছাত্ররা রয়েছে অথবা ডিগ্রি কলেজের ছাত্ররা রয়েছে তাদেরকে পরবর্তী সময়ে যে শিক্ষা এবং হায়ার এডুকেশনের জন্য যেতে হয় তা তারা এই ডিগ্রির অভাবে পাচ্ছে না। এনএসইউয়ের কাছে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাত্ররা যোগাযোগ করছে এবং ওরা আমাদের মাধ্যমে এই সরকারের কাছে দাবি রাখতে চাইছে ওদের এই সেশন যেন অতি শীঘ্রই শেষ করা হয়, ওদের পরীক্ষা নেওয়ার একটি ব্যবস্থা করা হয়। আপনারা দেখতে পাবেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে শরৎ জামাদিয়া নামে একটি ছেলে ক্যাট পরীক্ষা ক্র্যাক করে IIM-এর চান্স পেয়েছিল, কিন্তু তার কাছে ফাইনাল ইয়ারে কোনো ডিগ্রি না থাকার কারণে সে তার সেই সুযোগ হারায়। তাছাড়া বিভিন্ন ছাত্ররা রয়েছে যারা এই বছর অনেক ধরনের সরকারি চাকরি থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম প্রাইভেট ব্যাংকিং সেক্টরে চান্স পেয়েছিল, তাও আজকে ওরা প্রায় হাতছানি হয়ে যাচ্ছে। এই সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে যতগুলি প্রাইভেট কোম্পানির অফ ক্যাম্পাস চলছিল সবগুলি বন্ধ হয়ে যাবে এবং ছাত্রদের কাছে আর কোনো রকম সুযোগ থাকবে না এই বছর কোনো রকম চাকরি পাওয়া। দেশে যখন বেকার সমস্যা এত প্রবল, তখন যখন ছাত্ররা নিজেদের বলবতে চাকরি পাচ্ছে, এই সরকার তাদেরকে সেই চাকরিটুকু পাওয়ার সুবিধা করে দিচ্ছে না। তাছাড়া হায়ার এডুকেশন এবং নিজেদের বিভিন্ন রকমের সমস্যা এইসবের জন্য যে অনলাইন পরীক্ষার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি, আপনাদের মাধ্যমে এনএসইউয়ের পক্ষ থেকে আমরা ডিসির কাছে একটাই দাবি রাখবো, সেই পরীক্ষা যেন অতি সত্বর করা হয় এবং এই সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ওদেরকে ফাইনাল ডিগ্রি মার্কশিট প্রোভাইড করে তাদের জন্য খুব তাড়াতাড়ি এই মুশকিল থেকে রিলিফ করা হয়। তাই আপনাদের সকলের কাছে আমাদের একটাই দাবি, আমাদের এই দাবিকে যেন সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া। ডিসি মহাশয়ের কাছে একটাই আমার আবেদন, ছাত্রদের এই সমস্যাকে উনি যেন কনসিডার করেন এবং খুব শীঘ্রই তার উপর একটি অ্যাকশন নেন। ধন্যবাদ। সাথে উপস্থিত আছেন উময় রুদ্র পাল এবং আমন সিনহা, আমাদের ঝুঁঝালু ছাত্র নেতা। আমি শিবম সাহা, স্পোক পার্সন এনএসইউ। No.
বাড়ি কোন জায়গাতে? আচ্ছা, কি কারণে রয়েছে? ওই তারা আমার মা রুগী লাগিয়া আছে ডাক্তার ওই ম্যালেরিয়া রোগ করছে এলে ভর্তি রাখছে। নাম কি আপনার? নাম কেউ পুষ্পরানী মরসম আর একজন ভর্তি রাখে নাম মরসম। আর কতজন আছে? আর কতজন রুগী আছে? আর 2-3 জন আছে, আইতে পারে না, গাড়ি নাই এলে গিয়া আজকাল ওই গাড়ি আনছে এখানে থেকে কত 1500 দেশে গাড়ি ভাড়া এই গিয়া ডাক্তার দেখাইতে পারে না ভালো করিয়া তো লাগিয়া বাড়ি নাই। চিকিৎসার হসপিটাল বা সাব সেন্টার আছে, এটা তো ওই রুগী রক্ত চেক করছে ম্যালেরিয়া টেপ করিয়া ওষুধ খাই দিছে 3 দিন পর এটা পাইব কয়া এটা আর এটা তো আমি আর কইতে পারি না, ওই হাসপাতাল যাও না না নিজের উদ্যোগে নিজের খরচ দিয়া আইসে ওখানে এখানে আর 3-4 জন আছে। দুজনের মধ্যে কার কার তারা বাড়ি তো তারা ওই তৈদু না কি হয়েছে আপনারা? কি রোগ হয়েছে কি আপনার? কয়জন আছে? আরেকজন 2 জন না 1 জন? আচ্ছা ইয়ে করতে আচ্ছা যাতে কেমন দেখা যায় খুশি দেববর্মা, জুলি দেববর্মা, ভারতী দেববর্মা বড় ভাই মিশা ভাই হয়ে কই যাবে না কই যাবে খুশি আচ্ছা এই খোলা হবে आगे जाओ अच्छा हम लोग आज बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट बात, ठीक है?
এই তুই খাম্পুই হাই স্কুলে এই 7 ব্যাটালিয়ন টিএসআর একটা প্রয়াস প্রোগ্রাম করেছে। মূলত এই বিভিন্ন নেশার এগেনস্টে, এনডিপিএস এগেনস্টে বা ক্রাইমস এগেন উমেন, পক্সো বা এমবিএ এগুলি সংক্রান্ত ব্যাপারে এই একটা প্রয়াস, মানে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম স্যার। অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম প্রয়াস আমরা পুলিশের প্রয়াস করে থাকি, অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করে থাকি, সেটা আজকে এখানে বাঙালি উগ্রবাদী হামলায় নিহত হয়েছেন, কতজন মা বন্ধুষিত হয়েছেন, কত কোটি টাকার সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছে, কত লক্ষ মানুষ গৃহহারা হয়ে এখনো বাস্তুচ্যুত আছেন। অবিলম্বে তদন্ত সাপেক্ষে শ্বেতপত্রের মাধ্যমে বিধানসভায় তা প্রকাশ করতে হবে। একটা দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে 80 জনের জুন থেকে ত্রিপুরা বেসরকারি বিবেচনামূলক আইন বা বিধি চালু করার কথা। উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট যে ডেপুটেশন দিচ্ছি, এটার মেন হলো 5 দফা দাবির ভিত্তিতে। একটা হলো 80 জুনের গণহত্যার পর থেকে এ পর্যন্ত কতজন বাঙালি উগ্রবাদী হামলায় নিহত হয়েছেন, কতজন মা বোন ধর্ষিত হয়েছেন, কত কোটি টাকা সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছে, কত লক্ষ মানুষ গৃহহারা হয়েছে, এখনও বাস্তুচ্যুত আছেন, অতি বিলম্বে প্রতিসত্ত্বে সত্য সাপেক্ষে শ্বেতপত্রের মাধ্যমে বিধানসভায় তা প্রকাশ করতে হবে। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে 80 জুন থেকে এখন পর্যন্ত উগ্রবাদী হামলা যারা নিহত হয়েছেন তাদের পরিবারের কমপক্ষে একজনকে সরকারি চাকরি দিতে হবে। 3 নম্বর 80 গণহত্যার তৎপরবর্তী ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত বাস্তুচ্যুত বাঙালিদের পূর্ণ ক্ষতিপূরণ ও নিরাপত্তা দিয়ে স্বস্থানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। চতুর্থ, বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠনের মাধ্যমে 80 জুনের গণহত্যার নায়কদের চিহ্নিত করে বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে। আইন বা বিধি চালু করা চলবে না। এই 5 দফার ভিত্তিতে আমাদের আজকের ডেপুটেশন। পরিষ্কার করতে হলে কিলো কালবাটি এনে খুলে সব করে তো সব করে তো এদিকে চান জল দেখেন ওই এদিকে সাইডে পুলিশ লাইনে পুরো জলস্থলে কোন বাড়িতে তাই তাই এনতে অবলাম দিছ হ্যাঁ 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 কি অবস্থা দেখছেন পুরা ঘরে জল।
তিন নম্বর ওয়ার্ডের ড্রেন ড্রেনের এমন অবস্থা হয়ে রয়েছে, আজকে অনেকদিন যাবতে কইতাছি কিন্তু কোনো কাজ হইতেছে না। জলসারের কোনো রাস্তা নাই, জলের কোনো ব্যবস্থাই নাই, নিকাশের কোনো ব্যবস্থা নাই। সমস্ত বিল্ডিং এ জল ঢুকে অবস্থা খুব খারাপ। এখন প্রায় 6 পরিবারের ওতে আছে বাড়িতে, সবাই শরণার্থী এখন। এটা কোন জায়গা? এটা হলো হলচমনি, পাশে সিমেন্টের দোকান প্লাস রেশন শপ আছে, রেশন শপের মধ্যেও জল ঢুকতেছে। এখন প্রচুর রেশনের মাল আছে, এখন এটি সরাবার কোনো ব্যবস্থা নেই, খুব খারাপ অবস্থা হয়েছে। আমরা আপনারা প্রশাসন সব থেকে একটু দেখেন যাতে ড্রেনগুলি যাতে একটু পরিষ্কার হয়, কারণ ড্রেন একটা কালভার্ট বইয়া গেছে, ইসকা অনেক দিন জন্য কইতেছি, কিন্তু কালভার্টে দিয়ে জল যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। আপনার নাম দাদা? তন্ময় সাহা। কারণ নাই, কারণ নাই। ও কারেন্ট আছে না। আপনার নাম? মহিলাতমনাথ। কোন জায়গা এটা? তো সাউথ মির্জাপুর। কি হয়েছে এখানে? ঘটনাটা তো কালকে সন্ধ্যে রাতের থেকে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে, সকালবেলার থেকে হঠাৎ করে দেখিতে জলে মানে 6:30টার দিকে জলে হঠাৎ করে ঠেলা দিয়েছে, মানে ঘরটা পুরো জলে মানে খাড়ের উপরের জন্য জল উঠে গেছে গা। তার কারণে হলো মানে ড্রেন টুন দিতে আছে, ড্রেন টুন সব জমি গেছে গা, মাটি হেলাইছে, জমি জনে মানে জলের যাবার কোনো রাস্তা নাই, যার কারণে মানে এই অবস্থা হয়েছে। কিন্তু যত বাড়ি আছে সমস্ত বাড়ি জল ডুবে গেছে। মূলত বিলোনিয়া শহরের যে জল নিষ্কাশনী ব্যবস্থাটা না থাকার নাই, জল মানে বিলোনিয়া শহর মানে জলের মানে জলটা যাইতে পারে না দেখে এই অবস্থা মানে মানে হয়ে গেছে গা। হ্যাঁ, 55 জিনিসপত্র সব নষ্ট হয়ে গেছে গা, ঘর দুয়ারদার কিছু হয়ে গেছে গা, এটা তো আমরা দেখছি না। ও জাল মারেন নিগা। আরে এরে ডাক দেন, জাল মারেন নিগা, জাল মারেন। মারেন হঠাৎ ভাঙে পড়ছো নাকি?
আমরা এখন মির্জাপুর স্কুলে আছি, কারণ সকাল থেকে ভোরবেলা থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। তো আমাদের ঘরে প্রথমে দেখি জল ঢুকতেছে, উঠান জল হয়ে গেছে। না কোন জায়গা এটা? এটাই তো আমাদের স্কুলের পিছনে বাড়ি, মির্জাপুর, দক্ষিণ মির্জাপুর। তো স্কুলে জল ঢুকার পরে এরপরে আস্তে আস্তে ঘরের দিকেও ঢুকতেছে। তো যতটুকু পারছে জিনিস তো হঠাৎ করে ঘুমের মধ্যে তার জিনিস এতটুকু ম্যানেজ করা যায় না। এর মধ্যে মা বাবা খুব বয়স হয়েছে, দেখতে পারতেছে মাও অসুস্থ, বাবাও অসুস্থ। তো সেরকম কারোর ম্যানেজ করতে পারছে না। এর মধ্যে হঠাৎ করে তো ঘর ভেঙে গেছে না। এরপরে জিনিস যতটুকু পারছি ম্যানেজ করছে, আর সব জিনিস নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা অনেক জিনিস নষ্ট হয়েছে। আপনারা এখন এখানে শরণার্থী নাকি? আমরা এখন এখানে শরণার্থী। মানে ঘরের সব অনেক বেশিরভাগ জিনিস আমাদের নষ্ট হয়ে গেছে। মিনিমাম ধরেন যাবো কার 70-60 আর বেশি যাবো কার জিনিস তো ঘরে কম তো থাকে না, মানুষের টুকটাকে থাকে। অনেক কিছু ক্ষতি হয়েছে আমাদের। এখন আমরা আপাতত এখানে আছি, স্কুলে আছি, প্রশাসন থেকে নিয়ে এসে আমরা তো সিএমও স্যাররা এসে দেখে গেছে। তো পাড়ার লোক অনেক হেল্প করছে, এখানে লোকাল পার্টির থেকে অনেক হেল্প করছে। আমার নাম সুপর্ণা দাস। Benet to itu ini banglo berarti pani mana grup pani itu tak dulu ikut dan dua orang. Karatnya harus didak itu ni lakum. Karatnya didak mana? Tengah tara. Oh iya. Ya. Karatnya. Wah. Kalau kan ini agak kan. Malah kan dong. Ai. Mau murid kita kok tuh. Mau murid.
Eku gumet tanar ehulul mancunur back hanadon hatiti back du bijiye goi back sek ekore kobala dadia kon এমনি তোর বর্তমান জায়গা দুপে mor akani ara bad bagi do tin hani serani du bijiye goi back sek ko kobala dadia hanadon তো তোর নাম jorboram jorboram sakma gunasa abot back murchuta ji ko gochei back du bijiye nana hatiti back du bijiye goi taku আমি লকডাউনের সময় এই মৃত্যু নই যুদ্ধ থেকে আবো যে ইনকাম মুড়ি একটু আমার ইনকাম নেই হিলে চলিব মুড়ি চলিব। নমস্কার, আমি নরবাসী চাকমা ৪৪ শ্রামাবেলি কিষাণ মোর্চার সভাপতি। তো আমি আজকে যে বিষয় নিয়ে এখানে কথা বলতে এসেছি সেটা হচ্ছে গত রাতে প্রবল বর্ষণের কারণে গন্ডাছড়া এলাকার বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষ করে শর্মা নদী উপত্যকায় বিভিন্ন জায়গায় জলপ্লাবন হয়েছে এবং এতে শাকসবজি থেকে শুরু করে ধান ইত্যাদি বিভিন্ন ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। এখনও বৃষ্টি হচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এর মধ্যে আমি সকালে এইসব দেখার পরে আমার মোর্চার বিভিন্ন কার্যকর্তার সাথেও এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। আমাদের কার্যকর্তারা যথেষ্ট এই বিষয়ে ওয়াকিবহাল এবং আমরা সবসময় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, বিশেষ করে আমাদের কৃষক ভাইদের আমরা পাশে আসি। তো এই বিষয়ে আমি গন্ডাছড়া কৃষি তত্ত্বাবধায়কের সাথে আমি যোগাযোগ করেছি। ওনার সাথে আমি যতটুকু জানতে পেরেছি সেটা হচ্ছে যারা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে যাদের ফসল ক্ষতি হয়, বিশেষ করে ধানের ক্ষেত্রে একটা ফসল বীমা রয়েছে এবং এই ফসল বীমা যারা করেছেন আজকে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তাদের জন্যে অবশ্যই বীমা কভারেজ দেওয়া হবে। এই বিষয়ে আমি ওনাকে বলেছি আরও ভালো করে তদন্ত করে ভালো করে সরকারের কাছে রিপোর্ট পাঠাতে, এবং উনি বলেছেন, আশ্বাস দিয়েছেন যে ওনার বিএলডব্লিউদেরকে নিয়ে আজকের বিকেলের মধ্যেই যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার হিসাব ওনারা নেবেন, তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং এগুলি সরকারি পর্যায়ে ওনারা উপরের লেভেলে পাঠাবেন। এতটুকু উনি আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন। যাই হোক, আমরা পাশে আছি, সরকার আপনাদের পাশে আছে, চিন্তা কোনো মন খারাপ করার কিছুই নেই। আমরা যতটুকু আমরা সাধ্য আমরা চেষ্টা করব সাহায্য সহযোগিতা করার জন্যে। সবাইকে ধন্যবাদ। नार्सिं परिणाम चुंगै तंगनाय जत क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम काisa निकुमा अंखा गौतमी स्कुल कलेज अफ नार्सिं कर्नाटका हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटका स्टेट नार्सिं काउन्सिल बेंगालुरु एन्ड इंडिया नार्सिं काउन्सिल न्यू दिल्लीनि एफिलिएशन मानजा अ कलेजो ताबुक एडमिशन तलांजागै दंगो। BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai lukosuai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisiburei, BSc Nursing ni bisiknui ni course, MSc Nursing bo bisiknui ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gotami School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bengaluru Haiketai tamono narsing tongsinai o kaham college admission nawi poriwoi langmani thina. The Ujjanta Palace is at present the state museum and the former palace of the Manikya rulers of Tripura and situated in Agartala. In the year 1901, Maharaja Radhakishore Manikya had built the palace. At the entrance on both sides there are two huge lakes and beautiful gardens. Kavi Guru Ravindranath Tagore had a strong bonding with Tripura and the Tripura kingdom, who visited the state 7 times in his lifetime and had a close relation with the princely state of Tripura.
and its 4 successive rulers forms an important chapter in the state's history. Nir Mahal is Northeast India's only water palace, situated in the center of the gigantic Rudrasagar Lake. Situated some 50 kilometers away from capital Agartala, the construction of Nir Mahal started in the year 1930 by Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya. The 122-meter long crystal milky white palace has 24 rooms including halls and is surrounded by a beautiful garden. The attractive dome structures, Darbar Hall, living room for the king and queen, watchtowers, etc. awestruck everyone. The sunset view in Rudrasagar Lake from the rooftop of Nir Mahal is the mesmerizing experience. The 5.3 square kilometer along Rudrasagar Lake is a safe place Nursing por inamo tungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisa ni koma angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka hapangni ko sumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse ungai luko swai muruna ni bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlaina ni bagai bisibure PBBSc Nursing ni bisiknoi ni course MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te chanani no khobai juda juda shape ka hamro jaknai taklaini admission ungnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Guthomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Hage taita mono nasingi tongsinai o kaham college o admission nawoi poriwoi langmani thinangno sunamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Unnokuti, 178 km away from capital Agartala. Unnokuti in North Tripura is surrounded by hills and lush greenery and a Shaivism site. Various Hindu gods and goddesses have been sculptured on the Raghunandan hill. Among all sculptures built in the 8th and 9th centuries, the 30 feet long Unnokutvishwar Kalbhairav Shiva is famous. According to the ancient literature, the count of total sculpture at the site is 1 less than a crore, and accordingly the name of the place is Unnokuti. Rikani gothok jagya shak sakno shakni mangfili nai musang jagya nini shakni phungmano komirui nongbo boi haino slim te fit figure ungnani muchungui tongkhe tei tamono wansugui tong buri rokni bagai simi harodon songawa phiok jaka living fitness gym center mungsa kebe mungkurei phi kisa bano gym khlainani bebak shep rijak nukhungni samung humung phatani sebokni samungni bisingo phano sakaham bemar ba yakagai sago fitness tubui phadi haike tei tamono nasingei wansugui tong harodon songo living fitness gym center ni ladies gym trainer by Phai Malai Buskangni Shalo Nungbo Slim Te Fit Ungdi Khumpui, the place of eternal spring, beside the conspicuous sunrise view,
the green forest of Khumpui Hills have a lot more in store. The forests, amidst the blooming nature, is a home to various species with eye-catching surroundings that can tranquilize the onlooker. The Bethlingship hill terrain, covered under the green carpet of grass, have a serene ambience which is truly enchanting. The glory of Khumpui Hill finds its perfect ode at Eden Lodge, which welcomes the avid traveler. Let's visit Khumpui to unfold enigmatic scenic vista. Nursing pori namo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno pori na bagai kaham kaisa ni koma angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka hapangni ko sumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri course tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse ngai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisiburi PBBSc Nursing ni bisiknini course MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbanai course fee kisabano tongoi porinani te chanani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklaini admission ngai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbanai Guthomi School College of Nursing ni kuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haiketai tamuno nasingi tongsinai o kaham college o admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216